uncertainty معلومولو دپاره موږ به د یو څو steps چې کوم دي د هغې خیال ساتو. to indicate uncertainty in average value we will follow the following few steps. که تاسو ایوریج ویلیو کې انسرټنټي معلومول غواړئ نو موږ به لاندې یو څو سټپس دي د هغې خیال به ساتو. موږ چل به وکړو. نمبر 1 سټپ چل به وکړو. اول به تاسو د ګیون ویلیو به ایوریج معلوم کړئ. تاسو چې کوم ګیون ویلیو راکړلي هغې به څه معلوم کړئ؟ ایوریج معلوم کړئ. ټیک the average of the given value. The given value average معلوم کړئ. لکه څنګه مثال په طور باندې موږ له کتاب ولې اگزامپل لا کړلې x1 is equal to 1.50 सेंटीमीटर, x2 is equal to 1.51 सेंटीमीटर और x3 is equal to x3 is equal to 1.52 सेंटीमीटर. द्री वैल्यू भी तसो ला करली थे ला करली द्री वैल्यू भी ला करली x1 ला करली 1.52 पर नवी किताब कितना एग्जांपल लेके बोल ले हाँ कथा ना ज़ेर शेरे दुमरा वार परदान ना मखता का वगैरह नो दे दना देवर हुई शेख कथा डीर ज़्यादा जाते शेरे मासरा डीर ज़्यादा दुमरा ज़्यादा रे सरना है शेख हाँ 1.50 और 1.51 और 1.52 अवल भाई चलो कि फॉरन स्ट्रिप के वाली एवरेज मालूम का है एवरेज हाँ हाँ नरे वर्गड़े हाँ नरे में एवरेज मालूम का है हाँ सब मालूम हो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 द्री वैल्यू दी न बतिन बाई डिवाइड के लिए बाई एवरेज मालूम का है तो हलाओ x एवरेज इज इक्वल टू x1 राकड़ले का 1.50 सेंटीमीटर प्लस दाबद राकड़ले का 1.51 सेंटीमीटर प्लस दाबद राकड़ले का 1.52 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सर आ गए 3 आ गए न हलाओ x एवरेज इज इक्वल टू रे एवरेज मालूम हुआ जमा गए हाँ न 2 1 3 5 5 10 और 5 15 1 तिलाड़ो 1 1 2 और 1 3 और 1 4 4.5 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3 नो देना मुझे सर रागे x एवरेज इज इक्वल टू 15 3 45 नो 1.5 और 3 कंटिन्यू नो 1.51 सेंटीमीटर मंगा एवरेज मालूम को अगर मुझे सर 1.51 सेंटीमीटर रागे और स्टेप के भाई चलो कहीं दरीबा एवरेज वाखलो एवरेज मुझे सर रागे 1.51 सेंटीमीटर आ गए पहले स्टेप के मंग एवरेज मालूम को द्वेम स्टेप के भाई चलो कहीं द्वेम स्टेप के टेक द डिविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू उस बा द्वेम स्टेप के टेक द डिविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू द्वेम स्टेप की बाद टेक द डिविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू द्वेम स्टेप की बाद ईच वैल्यू जो कम दे द एवरेज वैल्यू ने डिविएशन मालूम कर डिविएशन पे जानेगा ना डिफरेंस ना डिविएट डिफरेंस तो वाले की एक्चुअली डिविएट ची मतलब पल लगा ना सोमरा डिविएट से वेरे चेंज से वेले की ना अगर डिफरेंस पर मालूम कर ये वागा तासो दाखिल की वेले मैथ्स की वेले वागा डिविएशन वाओ मीन वाओ आगे वैल्यू का ना पर दाखिल की आगा ना दलता डिविएशन ची कम दे एक्चुअली डिफरेंस तेरे जाना द एवरेज वैल्यू ना टेक द डिविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू लेकिन संगा डेल्टा x1 मालूम का डेल्टा x1 डिविएशन दारे हाँ तो वही चलो कि द एवरेज वैल्यू ना x1 माइनस की एवरेज वैल्यू ना x1 माइनस की डिविएशन दारे मुंगसरा नो डेल्टा x1 ता मालूम को इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू मुंगसर सरा गल्ला हलो 1.51 सेंटीमीटर और x1 ता मालूम कर ले अगर 1.50 सेंटीमीटर नो डेल्टा x1 ता मालूम को अगर 0.01 सेंटीमीटर रागे दा डिविएशन रागे पे x1 की डिविएशन रागल बस की x1 की
ناو اوس ډیویشن معلوم که په x2 کې نو ته به د ایوریج ویلو نه څه ماینس کې x2 ماینس کې نو هلو ډلټا x2 از ایکول ټو ایوریج ویلو موږ سره اگین راکړله 1.5 1 سنټیمیټر او ماینس x2 تعالی راکړله 1.5 1 سنټیمیټر نو ډلټا x2 از ایکول ټو 0 پر راغی په دې کې ډیویشن موږ سره 0 راغی ډیویشن به سره راغی 0 راغی اوس راځي په x3 کې ډیویشن معلوم کړئ ډلټا x3 از ایکول ټو هلو ډلټا x3 از ایکول ټو نو تاسو به څنګه معلوم کړئ د ایوریج ویلو نه به څه ماینس کړئ x3 ماینس کړئ نو هلو ډلټا x3 از ایکول ټو ایوریج ویلو موږ راغله 1.5 1 سنټیمیټر او ماینس x3 تاسو سره ګیون دا هغه 1.5 2 سنټیمیټر ده نو هلو ډلټا x3 از ایکول ټو دنه موږ سره راغی ماینس 0.01 سنټیمیټر خو دا ماینس ساين پکې نه انډیکیټ کوي 0.01 سنټیمیټر ولی ځکه ته صرف ډیویشن معلومای ته صرف هغه ډیفرنس معلومای چې په څومره ډیګري باندې ډیفرنس دی نو ته به صرف ماینس ساين ته پکې ضرورت نشتی تا وی چې صرف په 0.01 سنټیمیټر باندې ډیویشن راغله بچا کی په x3 کې موږ سره نو دویم سټپ کې وا ته په هر یو ویلو کې څه معلوم کی ډیویشن معلوم کی او په دریم سټپ کې وا چلو कि हाँ पद्रेम स्टेप के बाद तो डिविएटेड वैल्यू अगेन एवरेज मालूम की अच्छा द डिविएटेड वैल्यू ना दी दागी बा अगेन एवरेज मालूम की द्रेम नंबर स्टेप के बाद नाउ वैसे चलो कि हाँ टेक द एवरेज ऑफ द डिविएटेड वैल्यू اوس با ته په دریم نمبر سټپ کې ډیویټډ ویلیو به اگین څه معلوم کی ایوریج معلوم کی نو مطلب ډلټا ایکس ایوریج به معلوم کی ډلټا ایکس ایوریج نو څنګه معلوم کی ته وای ډلټا x1 پلس ډلټا x2 پلس ډلټا x3 ډیوایډ بای څه شو 3 دا غي اگین ایوریج واخلې کوم چې ډیویټډ ویلیو دي نو ډلټا x average is equal to delta x1 راغله 0.01 سنټیمیټر پلس delta x2 موږ سره راغله 0 راغله تاسو معلوم کړل او delta x3 چې کوم دی اگین راغله 0.01 سنټیمیټر ډیوایډ بای 3 راغی نو هلو delta x average is equal to دا جمع کړي راغله 0.02 سنټیمیټر او بڑا 3 راغی ځکه سمای نیگیټیو ساين مناخلې هغه دا نیگیټیو ساين موږ نه معلومو موږ صرف دا معلومو چې څومره ډیویټ شي دا معلوم هه نو تاسو باندې نیگیټیو ساين نه انډیکیټ کوي و 0.02 چې کوم دی په 3 تقسیم کوي ها نو موبایل لا کلاندې 0.02 په 3 تقسیم کوي 0.02 بروالی 0.02 ډیوایډ بای 3 دا غینه موږ سره راغی 0.2 صفرونه او 7 ډلټا ایکس ایوریج تاسو معلوم کو 0.007 موږ سره راغی دا موږ سره اکچولی انسرټنټی شو ښا تا په ایوریج ویلیو کې انسرټنټی انډیکیټ کړه دا پکې موږ سره انسرټنټی راغله ناو وستا چې کوم ایوریج معلوم کړه سره راغله هلو سره راغله دا راغله کنه نو ته وای ایکس ایوریج از ایکوال ټو 1.51 خو پلس ماینس 0.007 او سنټیمیټر و صحیح ایوریج چې کوم دی موږ سره داري ها وس ایگزیکټ ایوریج موږ سره داري نو په ایوریج ویلیو کو بتانه سرټنټی دا انډیکیټ کوي چې اول به دا ایوریج ویلیو سوالي ساری اول به دا گیون ویلیو معلوم کی ایوریج معلوم کی به ویم سټپ کی د هر یو ویلیو ډیویشن معلوم کی دا چانه ایوریج نه او په دریم سټپ کې بدای چلو کی ته هغه ډیویټډ ویلیو به اگین ایوریج معلوم کی د قومون سره هغه گیون ویلیو کې څه شي انسرټنټی وشي د هغه ایوریج کې انسرټنټی شي نو اوس موږ سره ایوریج ویلیو سره ایگزیکټ دارا 1.51 پلس ماینس 0.007 سنټیمیټر क्लियर था हाँ दशिशी अनसर्टेनिटी हो एरर दे एक्चुअली एरर दे मंग सरा ना अनसर्टेनिटी हो मंग सरा जिसो मर मकदार के ताना एरर शो नो दा डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मंग मालूम बहार यो केस की नो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बट डेफिनेटली जक परसेंटेज नो अका ज्यादा परसेंटेज हम मंग दे पार वेलो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द
ابسولوټ فکس ویلیو دا کنه مطلب دومره پکې تا نه ایرر پاسیبل لې مطلب چې څومره مقدار کې تا نه ایرر پاسیبل ته پکې هغه معلوم کیږي دا بګان سرټنټی رااله ابسولوټ رااله یا میګنیچیوډ باندې سرټنټی رااله میګنیچیوډ ته موږ ویو او پرسنټیج موږ هغه دوه کیس د پر ویلیو چې پراډکټ او کوشنټ کیس کې او پاور په کیس کې موږ پرسنټیج یا سرټنټی اخلو او هغه به اډ کو نو ځکه او به پاور کیس کې پاور ټایم ملټیپلای کو پرسنټیج انسرټنټی او پراډکټ او کوشنټ کې موږ پرسنټیج انسرټنټی بیٹ کوم دا غیر لپاره ویلو اوس اخیری رول له د انډیکیشن اف انسرټنټی لپاره اخیری رول له انسرټنټی ان ټایمینګ ایکسپریمنٹ اوس لیټس سپوز دس ایکسپریمنٹ چې پای کې ټایم راغله د شری 4 نمبر دیګا نا کا 5 ته 5 uncertainty in timing experiment uncertainty in timing experiment اوس د سره راغله ټایمینګ ایکسپریمنٹ مطلب د څه قسم ایکسپریمنٹ راغله چې پای کې ټایم انواله نو چې ټایم پکې انوالي نو په دې کیس کې موږ انسرټنټی څنګه انډیکیټ کوو اوس په موږ انسرټنټی څنګه انډیکیټ کوو په ټایمینګ ایکسپریمنٹ کې لکه تاسو ته پته ده چې کله موږ ټایم پیریډ معلومو ټایم پیریډ د چا لیټس سپوز اسیلیټینګ سیستم دی ټایم پیریډ اف any oscillating system can be find out by using the relation the time period شکل معلومون په دې ریلیشن معلومول شو time period time is equal to number of vibration time of vibration divided by chi number of vibration divided by number of vibration time of vibrations divided by number of vibrations نو په دې رقم باندې موږ ټایم پیریډ اف معلومول شو ټایم پیریډ اف اسیلیټینګ سیستم معلومول شو ټایم پیریډ اف د یو قسمه سیستم معلومول شو هغه اسیلیشن کوي یا وایبریشن کوي لټ کتاب ولا مثال په اغستره لټ a body completes 30 vibration so vibration 30 vibration in 54.6 second یو باډي چې کوم د 30 وایبریشن کمپلیټ کی بس عمر ټایم کی 55.6 سیکنډ کی لیټ سپوز 30 وایبریشن چې کوم د موږ سره کمپلیټ کړي نو ډیفینیټلی موږ چې ټایم پیریډ معلومونو موږ به شي استعمال کړی دا 30 وایبریشن لپاره ټایم چې کله موږ نوٹ کړی نو شی به استعمال کړی سټاپ واچ به استعمال کړی کنه دا سټاپ واچ په ډیفینیټلی ډسکاونټ کنه ډیفینیټلی پای کې بس ایرر definitely هغه کې به خامخا سره ایرر and نو لہذا and the possible error کتاب ولا راکړل معنی یو د تاسو ویلو غوړی possible error in this case and the possible error in this case او بدی کیس کې چې کوم possible error دی هغه let suppose موږ سره د اخري اول 0.1 دی پلس ماینس 0.1 سیکنډ دی نو ډیفینیټلی کم سٹاپ واچ دی انالاگ دی ګره یو ډیجیټل یو انالاګی کنه ډیجیټل 0.01 سیکنډ یو انالاگ چې کوم دی هغه 0.1 سیکنډ نو بدی کیس کې possible error چې کوم دی مطلب هغه ټوټل error چې کوم دی هغه پلس ماینس 0.1 سیکنډ دی موږ سره ناو زوس ټایم پیریډ معلومول شم ټایم پیریډ از ایکوال ټو موږ سره ټایم اف وایبریشن چې کوم دی هغه 54.6 سیکنډ دی ډیوایډ بای نمبر اف وایبریشن چې کوم دی هغه 30 30 کنه دی نو 54.6 ډیوایډ بای 30 نو هلاو ټایم از ایکوال ټو 54.6 چې کوم دی رواله په 30 تقسیم کړئ 54.6 رواله په 30 تقسیم کړئ ها څه بدرش 54.6 30 1.82 هلو تا ایرر معلومه 1.82 سیکنډ دای موږ سره راغی دای موږ سره ټایم پیریډ راغی دای موږ سره ټایم پیریډ راغی ټیک دا خو تا ته انسرټنټی انډیکیټ نکړه تا ته انسرټنټی انډیکیټ نکړه ناو
انسرټنټي شي معلومو نو پاسبل ایرر ټوټل څومره دی 0.1 سیکنډ دا لیست کاونټ دی پاسبل ایرر دی چې څومره وایبریشن کمپلیټ شوی دی په نمبر اف وایبریشن به ډیوایډ کړي چې څومره ایرر تانه شوی دی په دې کیس کې په ټایمینګ ایکسپریمنٹ کې هلاو دلته موږ انسرټنټي څنګه انډیکیټ کوو چې څومره پاسبل ایرر دی دغه پاسبل ایرر به په نمبر اف وایبریشن څه کوي کم ډیوایډ کوي نو پاسبل ایرر 0.1 دی او ډیوایډ بای 30 دا غیر موږ سره 0.003 راغی 0.0 دې کیس کې انسرټنټي موږ سره پلس ماینس 0.003 راغی او سیکنډ راغی دا موږ سره په دغه 30 وایبریشن کې موږ سره انسرټنټي شو ناو وس چې کوم دی موږ سره ټایم پیریډ راغی 1.82 او پلس ماینس 0.003 ورسره سیکنډ راغی دا ایگزیکټ ټایم پیریډ اوس دا شو تا ته انسرټنټي انډیکیټ مطلب کو ټایمینګ ایکسپریمنٹ کې تا انسرټنټي انډیکیټ کول غواړي نو ته به سمپل خپل هغه پاسبل ایرر برالي پس به ډیوایډ کوي په نمبر اف وایبریشن چې څومره وایبریشن سوي دي هغه به ډیوایډ کړي دا موږ سره پاسبل ایرر شي په دغه گیون سچويشن نه ضرب ورکړل نه بیا چې کله نمبر اف وایبریشن سیوا کیږي شي ایگزیکټ کیږي خیال کړئ کنه حالت اس پو کوم چې کله یو وایبریشن کیږي کنه نه کېږي چې تنه ټایم پیریډ کې غلطي سیوا شوی نو موږ چې ایگزیکټ ټایم پیریډ معلومو موږ نمبر اف وایبریشن سیوا کو کنه او هغه نه به چې کو د یو وایبریشن لپاره ټایم معلوم کو کنه کو ته چې اکثر تاسو ایکسپریمنٹ کو اسیلیټینګ سیستم والا تاسو لس وایبریشن واغستولي ټایم پیریډ ایگزیکټ کولو لپاره ټایم پیریډ د ایگزیکټ کولو لپاره چې کله نمبر اف وایبریشن سیوا کیږي نو په ټایم پیریډ کې هغه ایرر کمیږي ما خبر پوه شوي چې کله یو وایبریشن لیټ سپوز یو وایبریشن کې ټایم پیریډ معلومای او په 50 وایبریشن دا ټایم پیریډ معلوم کو نو د 50 او زیات ایگزیکټ ایکس کمپیر ټو یو وایبریشن والا کلیر ده نو ځکه چې کله نمبر اف او 100 وایبریشن ته په 100 ډیوایډ کړي دا ایرر وخت کمیږي موږ سره چې څومره نمبر اف وایبریشن چې کوم دی زیاتېږي نه هغه مناسب چې کوم دی په ټایم پیریډ کې ایرر موږ سره څه کیږي هغه کمیږي موږ سره نو په دې کیس کې تاسو را ټایم چې کوم دی پیریډ چې کوم دی هغه